আমাৰ মানুহখিনি এইটো কথা নাজানে ফোক সংগীত কোনো পাৰ্সোনেল কাৰো ৰাইট নাই रायजोफोर आनाया ब्रह्मनि रिप्लाइखौ आङो दिनै फिन लानानै फैफिनबावबाय रिप्लाइखौ नेबाय थादोंमोन जाय व्यक्तिफोरा एलिगेशन लाबोदों बिथांमोनाबो आनाया ब्रह्मनि रिप्लाइखौ नेबाय थादोंमोन फाइनाली दिनैहाय आङो बे रिप्लाइखौ लाना फैबाय रायजोफोर बिनि रिप्लाइखौ खोनासंनायनि सिगां आङो सुंद' मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आङो थांनाय भिडिअआवहाय मोनसे बेमार फाहामनो हानाय सोरबा आथिं बायनाय सोरबा खामे हारा बायनाय जिखि जाया बायनायनि बागै आङो खोन्थादों बेवहाय साब्रै साबासो कमेन्टआव लिरहरदों जोंनियावबो हाग्रा दं माग्रा दं होननानै दा जोंनिथिंबो फाखा मानसिफोर दं होननानै बुंहरग्राफोर ओंखारदों आरोखि मोजांनि बाथ्रा माने बेबायदि गोरों मानसि जोंनियाव थानांगौ नाथाय बाथ्राया मा बै व्यक्तिफोरा ट्रिटमेन्ट खालामो ना खालामा एक्सरे खालामो ना खालामा ओमफ्राय एक्सरे खालामालासे बेबायदिनो मुलिफोरखौ खानानैहाय अरजाब होयो नामा नोंनि आखाइया जुदि बायनानैहाय ओरै बोरैबा बेन जानानै थायोब्लाथ' नोंबो सान्थि मोननाय नङा जुदि सेंग्रा बैसोआवहाय नंगौना नङा बियो सिगाङाव जेरै बेबायदि जाफिननांगोन नैबेनो आरोखि मेन प्रब्लेमा ओमफ्राय जुदि बेबायदि फेंनानैहाय फाहामनो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा किन्तु जोंनियावबा एक्सरे खालामनायजों लोगोसे एक्सरेखौ रिपर्टखौ लानानैसो बेखौहाय बेनखौहाय रोदाफोरखौ बोरै गोरोबहोनांगौ बेखौहाय मावनाय जायो लोगोसे सोरबा आथिं आखाइ जर मोनि आरो सिं सानाय गुबुन रोखोमनि बेफोरबायदि ट्रिटमेन्टखौ होनाय जायो आरोखि जुदि सिम्पोलैहाय मुलि खानानैल' फाहामनायब्ला आंनि गामियावबो दं नोंनि गामियावबो दं बयनिबो गामियाव दङ बेखौहाय इजि प्रसेस अनलि फर बैल' हायो बे नङा आंबो हायो दै आंबो आथिं बायनाय खिनिखौहाय फाहामनायनि मेडिसिनफोरखौ एसेब्लाबो गोरों आरो गोरा जायो नाथाय मेनआ जाहैबाय जइन खालामनाय मैयानि समाव नैबे नोंथांमोना नैबे एक्सरे खालामनाय रिपर्टखौ नाय बिनि नैबे दाफोनानि थिमियानो गदों बेखौहाय गसाइगावआवहाय ट्रिटमेन्ट खालामहैनाय जादोंमोन फिन बियो गफिनबाय मानसिनि हालोदखौ जुदि नायोब्ला बिराद गाज्रि अबस्थायाव आरोखि दा बियो जोंनियावहाय ट्रिटमेन्ट फिन मानो फैफिननो गोनां जाखो नैबेनो आरोखि एक्सरे खालामनानै बै बुस्थुखौ जुदि बुजियालासेनो खानानै होयोब्ला बेवहाय बहुद गोरोन्थि जागोन आरोखि आरो सोरनिबा देहाखौ खस्थ' होनाय जागोन जेन' बेबायदि दाजाथों होननानैसो जोङो कचबिहार निशिगन्ज बे मोनसे फाहामग्रायावहाय जोंनि गोबाय गिजि बायफ्रुलाबायनायखौ लानानै थाङो नाथाय दिनै बे ट्रिटमेन्टखौहाय जोंनि नैबे जायगायावनो जों लाबोबाय बेयावनो हासिगोन बे एखे डक्टरानो एखे फाहामग्रायानो दा 22 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दङ बेखौहाय साननै हयै माने ट्रिटमेन्टखौ लानाया मोजां आरोखि आथिं बायदों बलथे नोङो नोंनि फिसाखौ उन्दै गथ'निफ्राय लानानै बायो आजिखालि बायदों होननानैहाय नोङो मुलि खाज्रांलाबायहैला जाया बोरैबाब्ला बेफोर आखाइफ्रा जुदि नैबेफ्राव बायोबा बे सोमावनोबो हायैबो जानो हागौ बोरैबा बेखौ नायालासेनो नोङो जुदि मुलि खानानैहाय अरजाबोबा बियो लास्टआव ओरैबो जानाय नङा माने ओरैबो सोमावनो हानाय नङा बियो बोरैबा जानानै थाहैनोबो चान्स थायो आरोखि बिनिखायनो नैबेखौ स्पेसियेल लानानै फैदों दा आरो लोगोसे 7थानिबो बारा बेमारखौहाय फाहामथाय होनो हायो बेखौहाय नोंथांमोना खौरां होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खौरां लाहरनानै नोंथांमोना ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन रायजोफोर आनाया ब्रह्मनि नोंथांमोना जि बाथ्राखौ नेनानै दं नोंथांमोना खोनासंदो खुलुमबाय आं आनाया ब्रह्म মই বড়ো ক'বৰ কাৰণে শিকি আছোঁ কষ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু সেইকাৰণে মই অসমীয়াতে ক'ম মই এজনী আৰ্টিষ্ট হয় আৰু বহুত কষ্ট কৰি আজি মই এইখিনি আহি পাইছোঁ জীৱনত এদিনতে এজন আৰ্টিষ্ট নবনে আজি 10-15 বছৰ ধৰি মই গান বনাই আছোঁ কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি আহি পাইছোঁ আৰু মই নিজকে কৃতজ্ঞ বুলি ভাবোঁ মই নিজকে ভগৱানৰ আগত কওঁ মোক এইখিনি যে ভগৱানে সুবিধা দিছে কৰিব মই পাৰিছোঁ মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা মই ৰিসেন্টলি যেনেকৈ আপোনালোকে জানে মই আমাৰ লোকগীত ফোক সংগীত আচ্ছা তাৰ আগত মই আৰু এটা কথা ক'ব খোজো আমাৰ ৰাইজক আপোনালোকৰ সোশ্যাল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে সকলো প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ মানুহখিনি এইটো কথা নাজানে
ফোক সংগীত কোনো পাৰ্চনেল কাৰো ৰাইট নাই ওকে ফোক সংগীতটো সকলোৰে কাৰণে আজি মই গাইছো আৰু কালি আপোনালোকেও গাব পাৰিব আৰু যিমান আমাৰ উদীয়মান শিল্পী আছে নতুন জেনেৰেশ্যন আছে ইহঁতেও আহি পেলাই গাব লাগে আচলতে মই অনুৰোধ কৰোঁ সকলোৱে গাওক এইটো আমাৰ ফোক সংগীতটো আস্তে 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 মুখে মুখে চলি অহা যোনটো জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন আস্তে আস্তে নাইকিয়া হৈ গৈছে মই গোৱাৰ আগত বহুত কমেহে ফোক গান গাইছিলে যিমান মই কাৰো নাম নলওঁ যিমান ছিংগাৰ আছে চবে মডাৰ্ণ ছং গায় কিন্তু মই ভাল পাওঁ ফোক গাই আৰু ভাল পোৱাৰ বাদেও মানে মই ফোক গীতটো এইটোৰ কাৰণে গাওঁ আমাৰ কালচাৰটো জীয়াই থাকক আমাৰ বড়ো কালচাৰটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু বিশ্ব দৰবাৰত যাওক নেশ্যনেল লেভেলত যাওক সেইটোৰ কাৰণে মই এই চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ মই নেশ্যনেল লেভেলত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত গাইছোঁ মাইচুৰ পেলেচত এ আৰ ৰেহমান ছাৰৰ লগত আমাৰ বড়ো গীত গাইছোঁ মই নিজে ভাবোঁ কি এই সুযোগটো মই মামে খান বহুত ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্টিষ্ট হয় তেখেতৰ এটা ফোক নেশ্যন বুলি এটা বেণ্ড আছে তাতে মই এজন মেম্বাৰ হয় অসমৰ পৰা তেখেতে মোকেই চিলেক্ট কৰিছে আৰু মই আমাৰ আয়ো হাইমা এই গীতটি গাই পেলাই মাইচুৰ পেলেজত এ আৰ ৰেহমান ছাৰৰ আগত মই গাইছোঁ চ' মই এইখিনি সুযোগ এইকাৰণে পাইছোঁ মই ফোক আৰ্টিষ্ট বুলি তেখেতসকলে কয় আৰু মই যোৱা বছৰ ৰেঙনি মিউজিকত এজ এ ফোক ছিংগাৰ আমখি কছাৰীত এৱাৰ্ডো পাইছোঁ তাৰোপৰি ৰিচেণ্টলি ফেমিনা এচিভাৰ্ছ এৱাৰ্ড ফোক গীতবিলাক মই জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে মই এৱাৰ্ড পাইছোঁ এতিয়া হ'ল কথাটো মই ৰিচেণ্টলি থাপলি বনা জৌ লংনা এটি গীত যোনটো লোকগীত হয় আৰু এই গীতটি সৰুতে মোৰ মাৰ মুখৰ পৰা শুনিছিলোঁ মোৰ মায়ে মই জন্ম হোৱা নাছিলোঁ ৰেডিঅ'ত বাজিছিলে বোলে শুনিছিলে আৰু মই যেতিয়া ফোক গীত বিচাৰি ফুৰোঁ গাঁৱে গাঁৱে ক'ত মই পাওঁ কাৰণ ফোক গীতবিলাক আমাৰ মৰি গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে যোনবিলাক মানুহে গাইছিল তেখেতসকল আধা আধি মানুহ মৰি গৈছে চ' এই গীতটো মোৰ মায়ে কৈছিলে তুমি এইটো গীত বনাবা গাবা বহুত ধুনীয়া গীত বুলি কৈছিলে আমাৰ বড়ো কালচাৰটো তাতে বিষয়টো কয় আমাৰ বড়ো জাতিটো কেনেকুৱা আছিল কেনেকুৱা হৈছিল আগৰ দিনত কিন্তু মই গীতটো পোৱা নাছিলোঁ আজি 1 বছৰমান আগত এই গীতটো মই ইউটিউবত শুনা পাওঁতে মোৰ মনত পৰিল মায়ে কোৱা মই সুধিলোঁ এইটো গানে কৈছিলা এইটো গানে কৈছিলোঁ মই চালোঁ এই গীতটো ধীৰেশ্বৰ বড়ো নাৰ্জাৰীক সংগ্ৰহ কৰা বুলি কৈছে দেই তাতে লিখা আছে আপোনালোকে চেক কৰিব তেখেতৰ গান বুলি কোৱা নাই তেখেতে কালেকশ্যন কৰিছে ফোক গান সদায় কালেকশ্যনে কৰে কোনো পাৰ্চনেল কোনো লিখা বুলি দিব নোৱাৰে আৰু বড়ো ফোক ছং বুলিয়ে দিয়া আছে তেখেতৰ ৱাইফে গাইছে এই গীতটো বিমলা বড়ো চ' তেখেতে যেতিয়া গাইছে ফোক গান হয় যেনেকৈ মই কৈছোঁ সকলোৱে গাব পাৰে মই ভাবিছোঁ ময়ো গাম এই গানটো মোৰ আগতেও গাবলৈ মন আছিলে মই গানটো ৰিলিজ কৰিলোঁ গালোঁ আৰু 4 দিন আগত মই ৰিলিজ কৰিলোঁ তেখেতে গম পাই পেলাই মোক ফোন কৰি পেলাই মোক ক'লে এই গীতটো তুমি ইমিডিয়েট ওলাই দিয়া এইটো মোৰ পাৰ্চনেল গান হয় এইটো ফোক গীত নহয় মই ক'লোঁ আপোনাৰ ফোক গীত যদি নহয় আপুনি চেনেলত কিয় লিখিছে ফোক গীত বুলি আৰু আপুনি কিয় লিখা নাই এইটো আপোনাৰ গীত বুলি তাতে লিৰিক্স আৰু টিউন বুলি লিখে ন কিয় লিখা নাই আপুনি সংগ্ৰহ কৰা বুলি কিয় লিখিছে যদি সংগ্ৰহ কৰা বুলি লিখিছে তেনেহ'লে মই নাজানি পেলাই মই গাইছোঁ কাৰণ আপোনাৰ গীত বুলিতো মই নাজানো আৰু মই জানাত এই গীতটো এখেত আছে মোৰ লগত ছাৰ আজি বহি পেলাই লক্ষেশ্বৰ দৈমাৰী ছাৰে লিখিছে 1972ত লিখিছে আৰু আমাৰ হাতত এইটো প্ৰুফ আছে এইটো বুক আজিৰ নহয় পুৰণা আপোনালোকে দেখাব ভালকে ক্লোজ কৰি পেলাই ইয়াতে কোন চনত লিখিছিল পুৰা আছে হা তেখেতৰ একেখন গাঁৱৰে হয় তেখেতৰ ৱাইফে গাইছে যেতিয়া তেখেতে বেয়া পোৱা নাই কাৰণ লোকগীত হয় চবে গাব পাৰে আৰু তেখেতৰ ৱাইফে গোৱাৰ আগতে এখেতে দাদা আপোনাৰ নামটো হৰেন্দ্ৰ বড়ো ছাৰে দাদাই লৈমন আফা বুলি ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত প্ৰগ্ৰাম এটা হৈছিলে বহুত বছৰ আগত মোটামুটি 87 90ত আগতে তেখেতে প্ৰথম গাইছে হা মই ক'ব খোজো ছাৰে লিখা গীত তেখেতে প্ৰথম গাইছে তাৰপিছত তেখেতৰ ৱাইফে গাইছে তাৰপিছত মই গাইছোঁ তেখেতে কেনেকৈ কৈছে এইটো তেখেতৰ গীত বুলি প্ৰথম কথা তেখেতৰ গীত বুলি কৈছে তেখেতে লিখা গীত বুলি কৈছে মই ক'লো এখেতৰ কথা কৈছে তুমি ৰং ইনফৰমেশ্যন পাইছা তোমাক কোনোবাই ভুল কৈছে এইটো তেখেতৰ লিখা গীত নহয় এইটো মই লিখা গীত এনেকৈ মোক কৈছে সেইটো প্ৰুফো মই আপোনালোকক দিম মোৰ লগত মেছেজত কথা হৈছে হা মই ক'লো হয় নেকি যদি আপুনি লিখা গীত কিবা এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে মইতো এনেকা শুনিছিলোঁ এখেতে লিখা বুলি ঠিক আছে ছাৰ মই আপোনাক সন্মান কৰোঁ আপুনি মোতছে বয়সস্থ হয় ডাঙৰ আপুনি চিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট হয় মই আপোনাক সন্মান কৰোঁ মোক মাফ কৰিব আপুনি যদি মই আপোনাৰ গীত হয় আৰু নুসুধাকৈ গাইছোঁ মই নাজানিছিলোঁ যি হওক মই তাতে আপোনাক উইথ ডিউ ৰেছপেক্ট আপোনাৰ নামটো দিম অলৰেডি নাম দিয়া আছিলে স্পেচিয়েল থেংকছ এই গানটো কালেকশ্যন কৰা বুলি যেনেকৈ তেখেতে লিখিছে ময়ো সেনেকেই লিখিছিলোঁ কিন্তু আপুনি যেতিয়া কৈছে এইটো আপোনাৰ গীত বুলি মই লিখি দিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট টাইম আপোনাৰ লগত আৰু কাম কৰিম মোক কৈছে মোৰ তাত বহুত গীত আছে বহুত আৰ্টিষ্টে গাইছে ভাল কথা ময়ো আপোনাৰ গীত গাব খোজোঁ মই আপোনাৰ লগত কাম কৰিম তেখেতে মোক ধমকি দিলে নাই তুমি এই গীতটো ওলাই দিয়া নহ'লে মই তোমাক কি কৰিম এইটো মই তোমাক দেখাই দিম এনেকৈ ধমকি দিছে মই আৰু তাৰপিছত একো নক'লোঁ কিন্তু নেক্সট দিনাই তেখেতে মই ক'লোঁ মই কৈছোঁ ছাৰ
আপুনি এনেকা একো কথা নাভাবিব, আপুনি একেলগে বহি আমি এটা আলোচনা কৰিম আৰু এটা আলোচনা কৰি কি আমি সমাধান কৰিব পাৰো চাম। আমাৰ অল বড়ো আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন আছে, আমাৰ অল বড়ো ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিজন আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন আছে, বিয়াৰ্তা সকল, কাৰণ বিয়াৰ্তাই আগতে ৰিলিজ কৰিছিল না এই গীতটো লাইমন আফা তাতে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত। মই কৈছো আমি একেলগে বহি আলোচনা কৰিম, তাতে কি সমাধান হয় কৰিম। তেখেতে এইবিলাক মোৰ কথা নুশুনি পেলাই তেখেতে চিধা মিডিয়া মাতি পৰ্টেলত পুৰা কি আছিলে তেখেতৰ নামটো ধীৰেশ্বৰ বড়ো নাৰ্জীৰ গানটো চুৰ কৰিছে, তেখেত চুৰ হয়, তেখেতক বয়কট কৰিব লাগে, তেখেতক আমাৰ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ৱাৰ্ণিং দিব লাগে, তেখেতক গান গোৱা, বড়ো গীত গোৱা, লোকসংগীত গোৱা এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তেখেতক নটিচ পঠাব লাগে, কোৰ্টৰ FIR কৰিব লাগে, ইমানখিনি কথা। আৰু মোৰ মেনেজাৰক আজি 3 ৰাতিৰ পৰা মই শোৱা নাই, কিন্তু মই 3 ৰাতিৰ পৰা ইমান মেণ্টেল টৰ্চাৰ আৰু ইমান হেৰাছমেণ্ট দিছে, মই আজিলৈকে মিডিয়া মাতা নাই, কাৰণ মই ছাৰক বিচাৰি আছিলো, মই সত্য লৈ থাকিম আৰু এইকাৰণে মই আজি তেখেতক বিচাৰি তেখেতৰ ঘৰত আহিছো, উইথ প্ৰুফ আপোনালোকৰ আগত আজি আহিছো। চবে লিখি আছে এতিয়া কিয় মুখখন বন্ধ কৰি লুকাই পেলাই আছ, মই লুকাই থকা নাই, মই সত্যটো বিচাৰি উইথ প্ৰুফ আহিবৰ কাৰণে মই ৰখি আছিলো। মোক যে ইমান ডিফেম কৰিলে এটা নাম, আজি মই আমাৰ নিজৰ কালচাৰটোৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰো, ইমান গালি খায়ো, ভাষা নাজানিব পাৰো, কিন্তু আমাৰ কালচাৰটো বিশ্ব দৰবাৰত যাওক, মানুহে গম পাওক লোকসংগীত কি, বড়ো জাতি কি, এইটোৰ কাৰণে আজি মই ইমানখিনি কষ্ট কৰি নিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ সংগীতটো মই আগুৱাই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো। তাৰ উপৰি মানুহবিলাকে ক্ৰিটিচাইজ কৰে, এইটো মই পজিটিভলি লওঁ, কিন্তু তেখেতে যে মোক চুৰ কৰা বুলি ক'লে, এতিয়া তেখেতে মোক প্ৰুফ কৰিব লাগিব, মই আইনৰ সহায় ল'ম। আৰু তাৰ উপৰি তেখেতে মোক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো, যোনটো মই আজি 15 বছৰৰ পৰা কষ্ট কৰি এটা চেনেল বনাইছো, এই চেনেলটো তেখেতৰ পুতেকে দিল্লীৰ পৰা, তেখেতৰ কি ৰাইট মোৰ চেনেলটোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰাইক লগাই দিছে, কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, যোনটো গান তেখেতৰ নহয় সেই গানটো দাবী কৰি পেলাই, যাৰ গান তেখেতৰ গানৰ পৰা তেখেতে প্ৰথম চুৰ কৰিছে না, যদি চুৰ হয়, মই যদি চুৰ হওঁ, তেখেত প্ৰথম চুৰ হয় নে নহয় কওক আপোনালোকে। মোক ৰাইজে এইটো বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে এইটো কথা জানিব লাগে, লোকসংগীত কাৰো পাৰ্চনেল প্ৰপাৰ্টি নহয়। আমাৰ মানুহখিনিয়ে চিধা চাধা মানুহ, আমাৰ বড়ো জাতিটো তেখেতসকলে নাজানে, আপোনালোকে এইটো চাৰ্চ কৰক। লোকসংগীত মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা, নিউ জেনেৰেশ্যনে বহুত বছৰৰ পৰা এইটো চলি অহা, চবেই গাব পাৰে। মই আজি গাইছো, কালি মই মৰি যাম, তাৰপিছত আৰু 10টা আৰ্টিষ্টে গাব পাৰে, আৰু লোকসংগীতটো জীয়াই থাকিব লাগে। আৰু আমি জীয়াই নাৰাখিলে কোনে জীয়াই ৰাখিব? আৰু তাৰ কাৰণে মই যিমান ক্ৰিটিচিজম পাইছো, কিন্তু মই সেইটো সদায় চাইডত ৰাখো, মই পজিটিভলি লওঁ। কোনোবাই কৈছে তোমাৰ শব্দ ভুল হৈছে, শব্দ ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ মই বড়ো ভাষাটো নাজানো, শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। আং ৰাইলাইনো চলংগাছি দং, মই বড়ো ভাষা এটা কেনেকুৱা বস্তু, যোনটো পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছো। চবে কৈছে তুমি সলনি কৰি দিয়া তোমাৰ চাৰনেমটো, বহুত কথা বহুতে কৈছে, এইটো কৈ লাভ নাই। ছচিয়েল মিডিয়াত এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে, চবৰে ৰাইট আছে লিখিবৰ কাৰণে। মোৰ মা বড়ো হয়, মই চবকে কৈছো মোৰ মা বড়ো হয়, মই হাফ বড়ো হয়, হাফ অসমীয়া হয়, কিন্তু মোৰ বড়ো তেজ আছে। আৰু মোৰ বড়ো হওক নহওক, কোনোবাই গান গোৱা, কোনো ভাষাতে গান গোৱাটো কোনো ৰাইট নাই কাৰো মোক ৰখাবৰ কাৰণে না, এইটো মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়। মই যি ভাষাতে ইচ্ছা কৰো, মোকতো পাঞ্জাবী ফোক গান গাইছো, মই বিহাৰী ফোক গান গাইছো, গুজৰাটী ফোক গান গাইছো, মামে খানৰ লগত মই ফিউজন কৰিছো। তেখেতসকলেতো কোৱা নাই তুমি বম্বেত আহি বড়ো ছোৱালী, অসমীয়া ছোৱালী আমাৰ গীত কিয় গাবা বুলি। তেনেহলে আমাৰ বড়ো ৰাইজসকলে এইটো কথা কিয় কয়? মোৰ বড়ো তেজ আছে না, মোৰ মাতো বড়ো হয়, মোক এইটো কথা কিয় কয়? আপোনালোকে মোক এটা আশীৰ্বাদহে দিব লাগিছিল, উৎসাহ দিব লাগিছিল, এনকাৰেজ কৰিব লাগিছিল। তাই বেচেৰি কিবা এটা কষ্ট কৰি আছে আমাৰ জাতিটোক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে। আজি মোৰ বাহিৰে কোনটো বড়ো আৰ্টিষ্টে নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই নিজৰ মাজতে গাই থাকিলে নহবতো, বাহিৰৰ মানুহেতো জানিব লাগিব আমাৰ বড়ো সংগীত কি, লোকসংগীত কি, আমাৰ বড়ো জাতিটো কি। এইটো কোনে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে? বহুতে কৰিছে, কিন্তু মই মোৰ সংগীতৰ জৰিয়তে কৰিছো। এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে আৰু ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদহে দিব লাগে, মই সেইটো আশা কৰো ৰাইজৰ পৰা। মোক তেখেতসকলে ভুল ধৰিছে ভাষাটো, এইটো ক'ব লাগে ভণ্টি তুমি প্ৰথম গানটোৰ পৰা, তুমি প্ৰথম যোনটো গান গাইছিলা তাতে বহুত ভুল আছিল, কাৰণ মই নাজানো, মোক বেলেগে ভুলকে শিকাই দিছে, ময়ো ভুলকে গাইছো, মই মানিছো, কিন্তু মই তাৰ পৰা চেষ্টা কৰিছো। মোৰ গ্ৰোথটোতো চাব লাগে, আগতে বহুত ভুল কৰিছিল, এতিয়া তাই বেচেৰি বহুত চেষ্টা কৰিছে, এইখিনি কৈছে, এটা দুটা শব্দ ভুল হৈছে। মই কথা কব খুজিছো, থাপলি বনা জৌলংনা বিমলা বড়ো মেমে যে গাইছে, তেখেতেও শুদ্ধকে গাইছে নেকি? তাতে তেখেতৰো দুটা শব্দ ৰং আছে। তেখেতেতো বড়ো সমাজত থাকি ইয়াতে ডাঙৰ হোৱা, তেখেতে ইয়াতে থাকি পেলাই যদি দুটা শব্দ ভুল কয়, মইতো বড়ো কোৱা মানুহ নাপাওঁ বম্বেত, অসমীয়া কোৱা মানুহ নাপাওঁ, তথাপিও যে মই নিজৰ ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইমান কষ্ট কৰি আহি আজি মই বম্বেৰ পৰা আহি শ্ব' কৰি আৰু ছাৰৰ ঘৰত ইয়াতে আহি এইখিনি কষ্ট কৰিছো ছাৰক পাবৰ কাৰণে, লগ পাবৰ কাৰণে। এই কথাটো এইখিনি কোনে বুজি পাব কওক?
সো মই তথাপিও মোৰ লক্ষ্যটো এইটো নহয় কোনে কি কৈছে মোৰ লক্ষ্যটো হ'ল আমাৰ জাতিটো আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ সংগীতটো আগবাঢ়ি যাওক আৰু মানুহে জানক বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ বড়ো জাতিটোৰ বিষয়ে জানক আমাৰ লোকসংগীতৰ বিষয়ে জানক তাৰ বাহিৰে মই আৰু বেলেগ একো নিবিচাৰো মানুহ ভাবে মই বাহিৰৰ পৰা আহি ইয়াতে দখনা পিন্ধি দেখাই পেলাই গান গাই পেলাই বহুত পইচা আৰ্জি আছো মই আপোনালোকক ক'ব খোজো মোক যোৱা বছৰ অকল এখন শ্ব'ত মাতিছিলে বিহুত এখন শ্ব' মাত্ৰ মই কৰিছো আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিচাৰিলে কিন্তু মই অকল পইচাৰ কাৰণে ইয়াত অহা নাই মই গোটেই বছৰ তাতে শ্ব' কৰি পেলাই পইচা কামাই থাকো মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই মোৰ নিজৰ জাতিৰ কাৰণে মই কি কৰিব খোজো মই কিমান ভাল পাওঁ সেইটো মই জানো সেইকাৰণে মই আহো পইচাৰ কাৰণে নাহো ইউটিউবৰ পৰা মই কিমান পইচা পাওঁ এই গান যে মই দিওঁ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা 4 মাহ 5 মাহৰ মূৰত 10,000 টকা এটা পাওঁ কেতিয়াবা কিন্তু এটা গান বনাবৰ কাৰণে এই গানটোত মোৰ 2 লাখ টকা খৰচা হৈছে আৰু তেখেতৰ 1 ছেকেণ্ড লাগিছে ক'ব কাৰণে গানটো ওলাই দিয়া আৰু ষ্ট্ৰাইক লগাইছে ইমান দিনৰ মোৰ কষ্ট আৰু এই 2 লাখ টকাটো মোক কোনে দিব মইতো বহুত কষ্ট কৰিম মইতো চাকৰি নকৰো নহয় মোৰতো চাকৰি নাই বেলেগ ইনকাম নাই মই গান গাই খাওঁ সব আৰ্টিষ্টে গান গায়ে খায় এখন শ্ব' কৰো তাৰ পৰা 2টা পইচা বাচাওঁ তাৰ পৰা মই গান কৰো মইতো টাটা আম্বানী এনেকা ধনী ঘৰৰ ফেমিলিৰ ছোৱালী নহয় আমি আৰ্টিষ্ট হয় আমি ষ্টাইলত থাকিব লাগে আমাৰ ভিতৰৰ কথাটো আমি মানুহক নকওঁ নহয় মই কেনেকা কষ্ট কৰি জীয়াই আছো কেনেকে বম্বেত কষ্ট কৰি আছো ষ্ট্ৰাগল কৰি আছো মোক কোনোবাই খুৱাব আহিছে নেকি মই নিজে খাওঁ নিজে কষ্ট কৰো আৰু মই সত্যত আছো আৰু সেইকাৰণে মই উইথ প্ৰুফ মোক যিমান ডিফেম কৰিছে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যেনেকে আপোনালোকৰ প্লেটফৰ্মত আহি কৈছিলে যে মই চুৰ বুলি তেখেতে আহি ক'ব লাগিব কি তেখেতে এইটো ভুল কথা ক'লে মোক যে ইমান ডিফেম কৰিছে যে তেখেতে মোৰ সন্মানটো যে তেখেতে নষ্ট কৰিছে আৰু মোক ইমান থ্ৰেটেনিং আহিছে মোৰ হাতৰ পৰা কিমান কেইটা শ্ব' গৈছে ইমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিছে আনায়া ব্ৰহ্মক আমি নামাতো তাই চুৰ কৰিছে বুলি বহুত কেইটা কমিটিয়ে মোক যোগাযোগ কৰিছিলে বিহু শ্ব'ৰ কাৰণে আৰু কৈছে এতিয়া মোৰ মেনেজাৰক কৈছে আমি তেখেতক নামাতিম মোৰ কিমান লোকচান কৰিলে পইচাৰ পৰা মানহানিৰ পৰা মই তেখেতৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ বড়োলেণ্ডখন অসমতেতো আছে ইমান কিয় আমাৰ জাতিটোই ইটো সিটোক হিংসা কৰে আমাৰ জাতিটোই যদি নিজৰ আৰ্টিষ্টটোকে ইমান হিংসা কৰে আমাৰ জাতিটো কেনেকে আগবাঢ়ি যাব বাহিৰৰ দেশত পাঞ্জাৱত ইটো সিটোক কি কৰে উৎসাহ দিয়ে আৰু সিহঁতৰ একতা আছে গুজৰাটীয়ে বাহিৰত গ'লে এটা নিজৰ গুজৰাটী নিজৰ ভাই ভনী বুলি পৰিচয় দিয়ে আৰু এইটোৰ কাৰণে এইবিলাক জাতি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ জাতিটো পিছ পৰি আছে কাৰণ ইহঁতি অকল বেয়াটোহে দেখে অকল নিগেটিভটো চাই এটা ছোৱালী অকলে আৰ্টিষ্ট এজনে কষ্ট কৰি গাই আছে আমাৰ সংস্কৃতিটো আগবঢ়াই লৈ যাব খুজি আছে সেইটো নাচাই এইটো কয় আমাৰ গানটো নষ্ট মই কেনেকে নষ্ট কৰিম এইটো গান কেতিয়াও নষ্ট নহয় এইটো সদায় থাকিব বিমলা বড়ো মেমে বেলেগ ষ্টাইলত গাইছে মই অলপমান ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিক দিছো কাৰণ নিউ জেনেৰেশ্যনেটো আপোনালোকেতো চবে শুনে নিউ জেনেৰেশ্যনটোৱে দুনিয়াৰ হানি সিঙৰ গান শুনে এইবিলাক বলিউডৰ গান শুনে বলিউডৰ 80% গান যিমান আছে সব ফোক গীত হয় এইবিলাক আপোনালোকে গুগল কৰিব যিমান গান মই এতিয়া 10টা গান কৈ দিম ময়ো গাইছো লথে দি চাদৰ ওতে এইটো কি গান হয় এইটো ফোক গান হয় কিন্তু সিহঁতিটো কোৱা নাই নেহা কক্কৰ নেহা বছিন ডাঙৰ ডাঙৰ যিমান আৰ্টিষ্ট আছে চবে এই গীতটো আকৌ ৰিমেক কৰিছে ৰিক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু চবে এইটো উৎসাহ দিছে তেখেতক আৰু আদৰি লৈছে আমাৰ জাতিটোও নিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে মই অলপমান ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিক দিছো তাৰে লগতে মই খামো দিছো আপোনালোকে ভালকে শুনক চিফুমো দিছো আৰু য'ত দৰকাৰ হয় মই চেৰজাও বজাও মোৰ প্ৰতিটো গানত আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিকৰ লগত আমাৰ বড়ো লোকসংগীতৰ যোনখিনি মিউজিক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই এইখিনি দি এইটোকে ফিউজন বুলি কয় এইটোকে ৰিক্ৰিয়েট কৰা বুলি কয় এইখিনি আমাৰ মানুহখিনিও অলপমান এতিয়া আৰু এডুকেটেড হ'ব লাগে অকল প্লেটফৰ্ম এখন পাই পেলাই আপোনালোকে যা তা লিখিছে মোৰ বিষয়ে এবাৰ ভাবিব আপোনালোকেও কিন্তু মই সেইটো চোৱা নাই মোক যদি 10টা মানুহে বেয়া পায় মোক 100টা মানুহে ভাল পায় আৰু মোক যোনখিনি মানুহে ভাল পায় মই তেখেতসকলৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ আছো কোনোবাই নিগেটিভ কৈছে মই সেইটো চোৱা নাই আজিৰ পৰা কোৱা নাই বহুত বছৰৰ আগৰ পৰা কৈছে ভাষা নাজানো কাৰণে কৈছে নহয় এইটো কথা ভাবক ভাষা নাজানিও মই বড়ো নাগালেও হ'লহেঁতেন মই দখনা নিপিন্ধিলেও হ'লহেঁতেন মই বাহিৰত গৈ পেলাই বাহিৰা গান গাই থাকিলোহেঁতেন কোনোবাই চিনি পালে হয় নেকি নাপালে হয় কিন্তু আজি যে চিনি পাইছে আনায়া ব্ৰহ্ম বুলি বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট এটাই যদি মামে খানে বা এ আৰ ৰহমানে মোৰ গান শুনিছে গম পাইছে এইটো কি কাপোৰ পিন্ধিছা এইটো দখনা পিন্ধিছো এইটো কি গীত গাইছা বড়ো গীত গাইছো তে আমাৰ জাতিটোৰ নাম হ'ল না সেইটোকে মই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই গালি খাওঁ আজি কিন্তু মই মানুহে কোৱাটো মই বেয়া পোৱা নাই মই পজিটিভলি লওঁ এটা সময় তেখেতসকলে বুজি পাব মই যদি মৰি যাম এইটো গীত থাকি যাব তেতিয়া বুজি পাব কিন্তু এই এখেতে ধীৰেশ্বৰ বড়ো নাৰ্জীয়ে যোনটো কাম কৰিলে মোক ডিফেম কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছো স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতে যদি মোক ক্ষমা নোখোজে এখেতক ক্ষমা নোখোজে তেখেতে মিছা কথা কৈছে বুলি এইটো নকয় মই তেখেতৰ ওপৰত ডিফেমেশ্যন কেছ দিম মই যিমানখিনি কৰিব লাগে মই কৰিম কাৰণ তেখেতে মোৰ আৰু কোনো ৰাস্তা ৰখা নাই মোৰ ইউটিউব চেনেল তেখেতে ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেখেতৰ পুতেকৰ কি ৰাইট আছিলে তেখেতৰ পুতেকে মোক কৈছে মোৰ তাত ৰেকৰ্ডিং আছে কল ৰেকৰ্ডিং আৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ
লয়াৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু মই যি কৰিব লাগে মই আগবাঢ়ি যাম কাৰণ তেখেতে মোক প্ৰথম ধমকি দিছে আৰু তেখেতে এইটো কোৰ্টত প্ৰুভ কৰিব লাগিব এইটো তেখেতৰ গীত কেনেকৈ হ'ল বুলি লক্ষেশ্বৰ দৈমাৰী ছাৰ 1972ত লিখিছে আৰু এইটো প্ৰুফ এইখন কিতাপ আজিৰ কিতাপ নহয় আপোনালোকে চাওক এই কিতাপখন পুৰণা কিমান বছৰ আগত আৰু ইয়াতে চনটো লিখা আছে এখন যদি কোৰ্টত আমি দেখাওঁ এইটো প্ৰুফ হ'ব কি এইখন গীত এখেতে লিখিছিল তেখেতৰ হেণ্ড ৰাইটিং প্ৰুফ হ'ব এনে মুখেদি কৈ দিলে নহয় তেখেতে প্ৰুফ দেখাওক এতিয়া কভাৰত কি লিখা আছিল আপোনালোকে চাওক বিমলা বড়ো কি লিখা আছে বিমলা ৰাইটাৰ বুলি লিখা নাই তেখেতে আপোনালোকে পঢ়ি চাওক আপোনালোকে যে নিউজত দিছে সংগ্ৰহ কৰা বুলি লিখিছে সংগ্ৰহ মানে কালেকশ্যন কৰা বুলি তেখেতৰ যদি গীত হল হয় তেখেতৰ ইমান কিয় হিমত নাই তেখেতে এইটো কথা কিয় নকলে এইটো মোৰ লিৰিক্স আৰু টিউন বুলি ইমানখিনি নহ'লেহেঁতেন মই নাগালো হয় নহয় মই কি গানৰ অভাৱ আছে নেকি মোৰ বহুত গান আছে এই গানটো ভাল পাওঁ ফোক সংগীত আমাৰ ফোক সংগীত হয় আমাৰ লোক সংগীত হয় বুলি মই গাইছিলো নহয় তেখেতে যেহেতু আপনি সম্বোধন কৰিলে আপোনাৰ যেটো নেকি যি মানে গীতটোক লৈ বিতৰ্ক হৈছে সেই বিতৰ্কত আজি সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ দিব পাৰে এয়াই সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ এই আপোনাৰ ঘৰটো এইটো কি জেগা কবিৰ আলী এই সাহিত্য সভাৰ অফিচৰ ওচৰত এই গলিটোত এই ছাৰৰ ঘৰ ছাৰৰ নাম হ'ল লক্ষেশ্বৰ দৈমাৰী আৰু এই ছাৰে ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট আছিলে আৰু এই ছাৰে 1972 যেতিয়া মোৰ জন্ম হোৱা নাছিলে এই গীত লিখিছিলে আৰু এই গীতটো তেখেতে কেনেকৈ লিখিছিলে তেখেতৰো এটা ফিলিংছ আছে এই গীতটো তেখেতে তেখেতৰ মাকৰ কথা শুনি লিখিছিলে এইখিনি কথা ছাৰে ক'ব কনচেপ্টটো আৰু তেখেতো এখেতৰ গাঁৱৰ ধীৰেশ্বৰ নাৰ্জাৰীও একে গাঁৱৰে হয় একেই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত কাম কৰিছিল তেখেতৰ ৱাইফেও গাইছিলে সেইকাৰণে তেখেতৰ ৱাইফে গোৱাৰ কাৰণে ছাৰে এইটো কথা কোৱা নাই আজি সম্বোধন কৰিলে আপুনি সংবাদ মাধ্যমত তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিটো স্পষ্টীকৰণ সেই স্পষ্টীকৰণটো আপুনি দিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আগত দুনাইবাৰ আপুনি তেওঁলোক অনুৰোধ কৰিবনে এও যে আপোনাৰ প্ৰতি যি বিতৰ্ক কৰিব লাগিব তেখেতে কৰিবই লাগিব তেখেতে এনেও 25ত কি অনুৰোধ থাকিব তেখেতক এই অনুৰোধ তেখেতে যে মানুহৰ আগত কৈছে পুৰা দৰ্শকৰ আগত গোটেই অডিয়েন্সৰ আগত বা পুৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে এইটো কৈছে এইটো তেখেতৰ গীত হয় আৰু মই চুৰ কৰিছো বুলি এইটো কথা তেখেতে ক'ব লাগিব এইটো তেখেতৰ গীত নহয় তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছিলে এইটো গীত হয় লক্ষেশ্বৰ দৈমাৰী ছাৰৰ আৰু এইটোৰ আমাৰ হাতত প্ৰুফ আছে আৰু ৰেডিঅ' চেণ্টাৰতো প্ৰুফ আছে মই অলৰেডি দেৱেন বসুমতাৰী ছাৰ যোন আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' আৰু টেলিভিশ্যনৰ যোনে আছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ পুৰা মেইন যোন হয় তেখেতে এই চব জানে চব বস্তুৰে প্ৰুফ থাকে নহয় জানো ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত আৰু এই দাদাই 1987ত নে 87ৰ পৰা 90ৰ ভিতৰত এইটো লাইমন আফা বুলি এটা প্ৰগ্ৰামত এইটো গীত অলৰেডি গাইছে এখেতে লিখাৰ লগত ছাৰ আছিলে ছাৰে শিকাইছে এখেতেতো মিছা কথা কোৱা নাই তেখেতে কোনোবাই যদি কয় মই লিখিছো বুলি মই প্ৰুফ দিব লাগিব নহয় তেখেতৰ প্ৰুফ আছে এই কিতাপখনে প্ৰুফ হয় তেখেতে লিখা আৰু অকল তেখেত নহয় আৰু এই গাঁৱত যোনে আছে এখেত আছে ছিংগাৰ হয় আৰু যিমানখিনি মানুহ বজাইছিল তেখেতে শিকাইছিলে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত চবে জানে আৰু ছাৰে ক'ব হয় কোনে মই যোগাযোগ মই নাজানিছিলো প্ৰথম তেখেতে লিখা বুলি মই সুধিছিলো কোনে কোনে কৈছে আজি মই প্ৰথম লগ পাইছো কিন্তু মই এইটো জানো ফোক গান হয় চবে গাব পাৰে ছাৰৰ একো আপত্তি নাছিলে গোৱা বুলি আপুনি যেহেতু ইউটিউবত আপলোড কৰিলে আপুনি যি গীত ইউটিউবত আপলোড কৰোঁতে আপুনি আপলোড কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ যে ধীৰেশ্বৰ বড়োৰ নামটো আপুনি দিছো মই দিছো নামটো কালেকশ্যন কৰা বুলি পেছত দিছে না আপুনি প্ৰথম দিনৰ পৰা দিছো মোৰ যেতিয়া গানত আপোনালোকে নেম কাষ্টিঙত লাষ্টত নামটো যায় তাতে স্পেচিয়েল থেংকছত তেখেতৰ নাম দিছো আৰু তাতে ডেছক্ৰিপশ্যন থাকে যে তাতো দিছো আৰু স্পেচিয়েল থেংকছ বুলিও দিছো কালেকশ্যন কৰা বুলিও দিছো আৰু এইটো কথা মই তেখেতকো কৈছো ছাৰ আপোনাৰ নামটো মই দিছো আপোনাক সন্মানো দিছো আপুনি যেনেকা লিখিছে কালেকশ্যন কৰা বুলি সংগ্ৰহ কৰা বুলি আপুনি নিজেও লিখিছে সেনেকাই মই লিখিছো আৰু আপুনি যদি আজি কৈছে আপোনাৰ গীত বুলি মই এইটোও লিখি দিম কাৰণ তেখেতেতো নিজে মুখেদিহে এনেকে কৈছে মোৰ আগত ধমকি দিছিলে তেখেতে ভাবিছে মই বম্বেত বহি আছো মই গম নাপাম মই ক'লো এইটো গানটো মই জানা মতে লক্ষেশ্বৰ দৈমাৰী ছাৰে লিখিছে মোৰোতো চিনাকি আছে মোকো চবে চিনি পায় মই অকল বড়োলেণ্ড বুলি নহয় মোৰতো অসমতো মোক সকলোৱে চিনি পায় বা অসমৰ বাহিৰতো চবে চিনি পায় মোক মই বলিউডো গাইছো মই অলৰেডি বলিউডৰ চাৰ দিন কি চান্দিনীত মোৰ এটা অলৰেডি গীত আহিছে দিছ উইকেণ্ড দ্য ফৰেষ্ট কাট্টুপুলি মই চব ভাষাৰে তামিল তেলেগু বিহাৰী চব চিনেমাত মই গীত গাইছো মোৰ অলৰেডি মই বলিউড চিনেমা এখন এক্টিঙত কৰিছো মই নিজে গীতো গাইছো এইবিলাক আপোনালোকে চব গুগলত পাই যাব তাৰপিছত মই এনেকে কওঁতে তেখেতে কৈছে নহয় তুমি ভুল ইনফৰমেশ্যন পাইছা এইটো মই লিখিছো ইমান বেলেগৰ গীত এটা নিজে এনেকে চুৰ কৰি পেলাই এনেকে দাবা দি কৈ পেলাই আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ মিছা এটা কথা কৈ পেলাই মই চুৰ বুলি কৈছে এতিয়া তেখেতে এইটো স্পষ্টীকৰণ দিয়ক কিয় ক'লে আপোনালোকে এখেতৰ পৰা কথাখিনি শুনি লওক ছাৰ আপুনি কওক